नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु आमर एही चैनल को स्वागत। आज भिडियोटी कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही अछि। सेथिपाई आपणकर जदि कुंभ राशि हुई थाए ताहेले धैर्यर सहित एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु एवं निजर व्यस्तबहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु एवं निजर भविष्य विषय जानतु। देखंतु बंधुगण, दीर्घ दिन पर देवगुरु बृहस्पति राहु एवं केतुंकर राशि परिवर्तन हेउअछि, जहा फलरे आपणकर जीवन रे मध्य बड़ परिवर्तन आनिबे एवं एही महापरिवर्तन आपणकर एही मे मासटी को बहुत ही अधिक प्रभावित करिबा। तेबे आसंतु जानिबा आपणकर एही मे मासरे तीनोटी ग्रहंकर राशि परिवर्तन आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे की प्रभाव पकेइबा। किंतु ता पूर्वरु जदि आपणकर भी कुंभ राशि हुई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, ताहेले एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे आसंतु जानिबा एही मे मास ठारू आपणकर जीवन रे कौन कौन सब बड़ परिवर्तन हेबार अछि। किंतु ता पूर्वरु आमे जानि नेबा आपणकर राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किभଳି रही अछि। देखंतु आपणकर द्वितीय भाव रे बुध, राहु, शुक्र एवं शनि विराजमान अछंती। तृतीय भाव रे सूर्य विराजमान अछंती। चतुर्थ रे देवगुरु बृहस्पति एवं षष्ठ भाव रे मंगल विराजमान अछंती एवं आपणकर अष्टम भाव रे केतु विराजमान अछंती। तेबे सर्वप्रथम जानिबा आपणकर स्वास्थ्यटी किभଳି रहुअछि। देखंतु आपणकर राशि रा प्रथम गृहरु आपणकर स्वास्थ्य विषय जणा पड़ी थाए, किंतु आपणकर षष्ठ भाव को रोग, ऋण एवं शत्रुर भाव बोली कहा जाई थाए एवं सेही षष्ठ भाव रे मंगल विराजमान अछंती, जहा फलरे आपणकर किछि ब्लड रिलेटेड समस्या आसी पारे, रक्त संबंधित समस्या देखा देई पारे, जेपरि कि आपणकर बीपी हेउ, हाई बीपी भली समस्या, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल एही भली समस्या किछि देखा देई पारे। जदि बे आपणकर पूर्वरु एही भली किछि समस्या लागि रहिछि तेबे एहा बढ़िबार मध्य अधिक संभावना रही अछि। सेथि प्रति आपण टिके दृष्टि देबे। सबु पर जदि देखिबा आपणकर राशिर स्वामी शनिदेव आपणकर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती, किंतु एही मे मास 18 तारिख परे राहुंक कबळरु मुक्त हेबे, जहा फलरे आपणकर स्वास्थ्य रे आपण जो गंभीर समस्यार अनुभव करुथिले सेथिरु आपणको आराम मिलिबो। आपणकर स्वास्थ्य को नै थिबा चिंता आपणकर दूर होई जिवो एवं आपण आपणकर स्वास्थ्य रे सही भली किछि गंभीर समस्या देखिबाकू पाइबेनी, किंतु आपणको टिके जगी रखी चलिबाकू पड़िबो, कारण आपणकर गोड़रे किंबा पादरे किछि आघात लागि पारे। सेथि प्रति आपण टिके दृष्टि देबे। आसंतु एबे देखिबा आपणकर आर्थिक स्थितिटी किपरि रहिबो। देखंतु आपणकर द्वितीय भाव आपणकर आर्थिक भाव रे आपणकर राशिर स्वामी शनिदेव विराजमान होइछंती, जहा फलरे आपणकर आर्थिक स्थितिटी पूर्व अपेक्षा मजबूत हेबो। आपनको बहुत गुड़े स्रोतरु धन प्राप्ति हेबो। आपणकर एबे जो खराब परिस्थिति चली अछि सेथिरे मध्य सुधार आसीबो। धन कमाइबा पई आपनको नुआ नुआ रास्ता मध्य मिलि जिवो। आकस्मिक भाव रे आपनको धन प्राप्ति होई पारे। आपण धन मध्य संचय करिबा आरंभ करिबे। अटिक रहितबा धन मध्य आपनको मिलि जिवो, जहा फलरे आपणकर भौतिक सुख संपत्ति रे वृद्धि घटिबो। आपण आपणकर व्यवसाय को विस्तार करिबे। किछि नूतन संपत्ति मध्य आपण क्रय मध्य करि पारंती। आपणकर एबे जो करजयुक्त जीवन चली अछि सेथिरु आपण मुक्ति पाई जिबे। समस्त करज को सुझिबारे आपण सक्षम हेबे। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम, संतान एवं शिक्षार स्थिति किपरि रहिबो। देखंतु एहा सबु आपणकर पंचम भावरु जणा जाई थाए एवं पंचम गृहर स्वामी हेउछंती बुध देव, जे आपणकर द्वितीय भाव रे आपणकर राशिर स्वामी
ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତାଟି କମିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମନପସନ୍ଦର ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟ ମତାନ୍ତର ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ବୁଧ ନୀଚ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ମନ ଲାଗୁନଥିଲା, ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା, ଆପଣ ଯେତିକି ଆଶା କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ମିଳୁନଥିଲା, ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ଆପଣ ସେଥିରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କର ଯୋଗକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଗୃହ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କର ଗୃହ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ, ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଅଛି। ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉଅଛି। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିବାହର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଗୃହକୁ ଆସିବେ ବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କଳି ଝଗଡ଼ା ମନ ମନାନ୍ତର ହେଉଥିଲା, ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମର ଭାବନା, ରୋମାନ୍ସ ଏହିସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସହଯୋଗର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ମିଳିପାରେ, କିଛି ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ କର୍ମର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳଦେବ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗୃହକୁ ବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ସହିତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଖୁସି ଖବର ଆପଣ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ରେ ବଢ଼ିବ। ମନପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ସବୁ ବଦଳିଯିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ।
ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ୍ଦାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଥିଲେ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଅଛି। ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଏହି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଅଛି।